वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वड भागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठे सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन, सारियां दे परिवारां विच कारोबारां विच सतगुरु चढ़दी कला बख्शण। हुण समा है गुरु दरबार दे नियम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार। सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तानड़ आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है कि सतगुरु सुमेर पर्वत वल गए ने, उन्हां पहाड़ ते जाके बैठे ने। बड़ा समा पहला सतगुरु नूं जोगी भरथरी मिलिया सी। उसने जाके अपने गुरु गोरख नूं एक खबर दी सी कि गुरु नानक कोई रबी अवतार है, नानक तपा ए गोरख, तू उसनू अपना शिष्य बना। फिर वेख जिहड़ा तेरा जोग मत है वो दुनिया विच किन्ना फैलदा है। गोरख सतगुरु नूं हिमालया ते आके मिलिया पर बेबस होया, वापस मुड़ गया। हुण ऊने पहाड़ ते इसने मछंदर जोगी नूं घल्लिया। हुण ये जिहड़ा मछंदर है ये बड़े हंकार विच आया है। गोरख उर हुलसाए कह कीनी जान रजाए, जानी मन ए आन है जाको तेज सुभाए। ज्यों गज निज उर गर्भ कर सिंह जीतने चाहे, मृग को पठे वंगार कह सो गमनियो ए पाए। शेर नूं वंगारन वास्ते मिर्ग कल दिता उसने। दसो हिरण दी की हिम्मत है जाके शेर अगे बोल सके। मछंदर जोगी आया ते इसने आउंदियां ही कुछ सवाल किते
ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਕਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ 35 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੇਖ ਮੁਸ਼ੰਦਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਜੋਗ ਮਤ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੋਰ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ, ਚੌਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਮਛੰਦਰ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਮੁਸਕਾਨੇ ਮੁਖ ਬਚਨ ਬਖਾਨੇ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮਛੰਦਰਾ ਸੋ ਮਾਂਗ ਨਿਜ ਡੀਜੀਐ, ਤੋ ਕੋ ਬਖਸ਼ਾਏ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਦਵਾਏ, ਪਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲ ਹਮ ਸੋਨਾ ਖੀਜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਨਾ ਕਰ, ਖਿਜ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖਿਜਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਛੰਦਰ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਕਿ ਕੇਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵਾਸ ਕੀਤੀ ਨਸਾ ਮਦ ਮਾਸ, ਔਂਗਰੀ ਕੇ ਤਾਕ ਮੁਖ ਕੈਸੇ ਸੰਧ ਜਾਨੀਏ, ਕੋਠੜੀ ਕੈ रोम केते पल्लव कै तिली कहो, कारजा के अंगरी बताए पहचानी है, देही को बिरतांत कहो, जे तू आगे जाए चहो, भूलो जह है, कहो न करो तोर हानि है। इन्हें तो इथों तक भी कहता, कहन लगा नहीं तो मैं तुहाडा नुकसान करांगा। इन्हें इथों तक भी कहा कि जां ते मैनू शरीर बारे दसो, फिर शरीर की है, शरीर दे बारे तुहानू की पता है। असल विच जिहड़ा धर्म दा सबजैक्ट है ना, वो इस शरीर पिंड नू खोजण दा है, जिन्हों असी कर्मा रूपी खेती कहने आ। वो की है? वो ना तो तुहाडी कोठी दे अगे हो सकती है, ना पिछे हो सकती है, ना किसी जमीन विच हो सकती है। कर्मा रूपी खेती तो शरीर विच ही होंदी है भाई। शरीर खेत है ते कम तुहाडे कर्म ने। जिहो जे बीजी जाओगे उहो जी फसल उगदी जाएगी। वेखो ना हुण जिहड़ा पढ़ेगा, साडे बजुर्गां दीयां बड़ियां सोहणियां गल्लां सी। वो पढ़न वाले नूं पढ़ाका कहंदे सी, जिहड़ा पुलिस विच चला जांदा सी उहनूं सपाटा कहंदे सी। बहुता नहीं सी उन्हां नूं पता भी गल ते ठीक है, जिहड़ा जिहो जिहा काम करेगा ये किरतम नाम ने। पटवारी कोई ना नहीं हुंदा,
ਇਹ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਥੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨਸਤ ਚਤਰ ਹੈ 1000 ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵਾਸ, ਨੌ ਸੇ ਨਸ ਕੋਠਰੀ 72 ਪਰ ਮਾਨੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨਸਤ, ਬਿਨਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਚਤਰ ਹੈ 1000 ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵਾਸ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 4000 ਸਵਾਸ ਮਨੁੱਖ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 4000 ਹੈ। 900 ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਠਰੀ 72 ਪਰਮਾਨੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 72 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਗੁਰੀ ਚਤਰ ਮੁਖ ਤਾਕ ਨੀਲ ਕੋਟ ਰੋਮ, 16 ਸੇ ਹੈ ਸੰਦ ਤਿਲੇ ਪਲਮ 12 ਜਾਨੀਐ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਨੇ ਆ, ਅੰਗੁਰੀ ਚਤਰ ਮੁਖ ਤਾਕ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਲ ਕੋਟ ਰੋਮ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋੜ ਨੀਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋੜ ਨੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1000 ਸੰਖ ਦੇ। ਭਾਵ ਅਸੰਖ ਤੋਂ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਮ ਨੇ। 16 ਸੇ ਹੈ ਸਿੰਧ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1600 ਨੇ। ਤਿੱਲੀ ਪੱਲਵ 12 ਜਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਉਹ 12 ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਗਰੀ ਕਰੇ ਜੋ 8 ਐਸੋ ਦੇਹੀ ਠਾਟ ਸਭ, ਬੂਝ ਬੇਕੀ ਚਾਹੇ ਔਰ ਮੋਹ ਸੋ ਬਖਾਨੀਐ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲੇਜਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 8 ਉਂਗਲ ਦੱਸਿਆ। ਅੰਗੁਰੀ ਕਰੇਜੋ 8 ਐਸੋ ਦੇਹੀ ਠਾਠ ਸਭ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜੋੜ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਰੋਮ ਨੇ। 4000 ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਸ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 900 ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੂਝ ਬੇਕੀ ਚਾਹੇ ਔਰ ਮੋਹੇ ਸੋ ਬਖਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਰੋਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਠੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੱਜ ਦੰਤ ਮ੍ਰਿਗ ਸੰਗ ਡਰੇ ਨਾ ਡਰਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹਰੀ ਅਤੋਲ ਬਲ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਹਾਨੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਜ ਦੰਤ ਮ੍ਰਿਗ ਸਿੰਘ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮਿਰਗ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ ਡਰਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹਰੀ ਅਤੋਲ ਬਲ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਹਾਨੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਡਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ 12 ਸਿੰਘੇ ਦੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਵੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਖੋਰੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੇ ਲੰਬੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਕੇ ਦਾंत ਦਿਖਾਣੇ ਕੋ ਔਰ ਖਾਣੇ ਕੋ ਔਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ।
पर किड्डे किड्डे दरख्त खिंच के हाथी खा जाता, कद ना खांदा, ਉਹਦੇ अंदर मूँह च दंद हैगे ने। ये मत सोचना भी ये दंद दो बाहर वाले ही ने, विखाउण वाले दंद होर ने, खाण वाले दंद होर ने। हाथी दे दंदां तो, मिर्ग दे सिंगां तो शेर कदे नहीं डरदा। अतोल बल, उहदे बल नूं तोलिया नहीं जा सकदा, होए कैसे हानि है। एडी वड्डी ताकत दा मालक शेर, उहदा नुकसान किवें हो सकदा है भाई, उहनूं कोई किवें मार सकदा है। हाँ जी। सिद्ध लायो चाहे नाही लगत शकत कश, जैसे ही पपील का पहाड़ को उचात है। हुण इस मछंदर जोगी ने की कीता, इन्हें सिद्ध लाई। देखो मैं बहुत बारी बेनती करदा भी जिहड़ा साडा ज्ञान है ना, ये जां ते अधूरा है, पूरा नहीं है, ऊणा है। असी अपने ज्ञान विच परफेक्ट नहीं है। बड़े थोड़े तुसी जिंदगी च लोग वेखे होने जिहड़े अपने प्रोफैशन विच परफेक्ट होण, अपने सबजैक्ट दे मास्टर होण। हुण मैथ ते सारिਆਂ ने पढ़े है, साइंस भी माड़ी मोटी आपां सारिਆਂ ने पढ़ी है, स्कूलों च भी लैबोरेटरियां हुंदियां सी, पर स्कूल की लैबोरेटरी तो बंदा साइंटिस्ट नहीं बन सकता ना। इस करके इत्थे जदों असी कथा नूं सुणदे हां ते शब्द आया सिद्ध। सिद्ध की है? सिद्ध एक शक्ति का नाम है, नवनिधि, 18 सिद्धि। ये शक्तियां की गिनती 18 मन्नी गई है, 18, एक नहीं। जिहड़ी परमार्थ दे रस्ते तो शक्ति मनुख दे जीवन विच आउंदी है, वो एक किस्म दी नहीं है, 18 किस्म दी है। तुसीं वेखिया होवे शायद कोई फौजी, हुण इत्थों दी फौज वाले कोल ते बहुता कुछ नहीं हुंदा। कदे तुहानूं अमेरिका दा पुलिस वाला मिले, अमेरिका दा कोई फौज वाला मिले, तुसीं हैरान हो जाओगे। मैनू भी 2-3 साल ही पहला पता लगा भी ऑलरेडी सिपाही दे पुलिस दे अमेरिका दे पुलिस वाले दी बेल्ट दे नाल एक इन्नी करोड़ लमकरी। वो की है? वो इलैक्ट्रिक गन है, वो भी एक बंदूक है। गोली चलाउण तो पहला अगर ये नौबत आ जाए कि तुसी किसी नूं शूट करना है, तो उस तो पहला दा एक उस हथियार है कि बंदा तुहाडे नेड़े आ रहा है तो तुसी उहनूं कढ लो। उहदे दोवें तरीके ने। एक तरीका भी उहदे सिर च डंडा मारना है तो उहनूं इदां झाड़ोगे तो जिवें अजकल सूरमियां दी छड़ी नहीं हुंदी, वो कट्ठी जी कर लैंदे ने, तो जो 2 वारी ऐ करन ते वो 3-3.5 फुट की हो जाती है। वो मैनू भी मेरे बच्चों ने भेजी सी, मैं किसी अपने सज्जन मित्र नूं देती, मैं कहा भाजी तुसी रख लो, तुहानूं लोड़ ज़्यादा पैंदी है। वो बड़ी खतरनाक है, वो पूरी लठ बन जाती है। हुण उहदे विच एक गुण होर भी है कि उहदे विचों करंट भी निकलदा है। ठीक उहदी वोल्टेज उन्हें फिक्स की है कि बंदा जिन्नी मर्जी पावर ना तुहाडे नेड़े आ रहा हो, एक बारी ऐ जिवें उहनूं बिजली करंट लगदा है ना, तो बंदा सिर तो पैरों तक हिलदा, इवें इन्ना हिला दिंदी है बंदे नूं। एक बारी सुध बुद्ध उहदी हिला दिंदी सारी। हुण उन्हां दे कोल चाकू भी हुंदा है, उन्हां दे कोल डंडा जिहा भी हुंदा है, उन्हां दे कोल इलैक्ट्रिक गन भी हुंदी है। उहदे तो इलावा होर किन्ने हथियार हुंदे ने उन्हां दे कोले, पता नहीं ना किहड़ी चीज़ तुहानूं कदों वरतनी पवे। ਜਿਹੜੀਆਂ सिद्धियां ने एक तरह दियां नहीं हैगियां, 18 किस्म दियां ने। निधा ਜਿਹੜੀਆਂ ने खजाने ਜਿਹੜੇ ने ये 9 किस्म ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ इस मछंदर जोगी ने एक सिद्ध इत्थे वरती, एक शक्ति छड्डी ਉਹਨੇ अपनी दैवी शक्ति। सिद्ध लायो चाहे नहीं लगत शकत कुछ, जैसे ही पपील का पहाड़ को उचात है।
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਊਨੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇ। ਪਹਾੜ ਹਿੱਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣ, ਜਾਂ ਪਹਾੜ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਹਾਸਾਂ ਖੇਡ ਖੜਾ ਕੇ। ਇਹ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਭ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਭਾਈ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਮਿਲੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਭੈਣਾਂ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਛਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਨ 2001 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੋਝੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਗਤ 'ਚ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ? ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗਵਾਤੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕ ਕੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਠਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਸੋਹਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਅਕਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਕੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਲੂ ਗੰਢੇ ਵਿਕਣ, ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਅਕਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਟੀਵੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ 5-7 ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਖੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਦੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਮਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡ ਕੇ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰੇਗਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਰਿਧੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉੱਠੋ, ਮਾਰਾ ਛੱਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੁੱਪ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮਛੰਦਰ ਜੋਗੀ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਛੱਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ। ਸਿੱਧ ਲਾਇਓ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਗਤ ਸ਼ਕਤ ਕੁਛ, ਜੈਸੇ ਹੀ ਪਪੀਲ ਕਾ ਪਹਾੜ ਕੋ ਉਚਾਤ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਚੁੱਕ ਦੇ। ਜਿਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਤੀ ਇਹਨੇ। ਕੀੜੀ ਨੇ ਪਹਾੜ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭੈ ਬਿਦ ਜੋਹਿ ਦੇਖ ਆਪ ਤੇ ਬਸ਼ੇਖ ਲਖ, ਲੱਜਤ ਹਵੈ ਹਟ ਜਾਤ ਰਿਦੇ ਪਛਤਾਤ ਹੈ। ਸਭੇ ਬਿਦ ਜੋਹ ਦੇਖ ਆਪ ਤੇ ਬਸ਼ੇਖ ਲਖ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਲੱਜਤ ਹਵੈ ਹਟ ਜਾਤ ਰਿਦੇ ਪੁਛਤਾਤ ਹੈ, ਮੁੜ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਆਪ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਗੋਰਖ ਕੇ ਢਿਗ ਜਾਏ ਬਚਨ ਅਲਾਏ ਐਸੇ, ਹਮ ਤੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਜਿਉ ਮਾਨੇ ਹਮ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਛ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਮ ਤੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਜਿਉ ਮਾਨੇ ਹਮ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਚੇ ਅਤ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਕਬ, ਸਾਗਰ ਗੰਭੀਰ ਜਿਉ ਅਥਾਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਕਬ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਗਰ ਗੰਭੀਰ ਜਿਉ ਅਥਾਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੂੰਘਾ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋਹੇ ਰੀਪਾ ਬੈਸਾ ਤਾਹੇ ਬੈਸ ਸੋਣ ਐਸੇ ਕਹੇ, ਦੇਖੇ ਸੋ ਕੈਸਾ ਮੁਕ ਆਇਸ ਉਚਾਰੀਐ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ ਜੋਗੀ ਹੈ ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਣਸ ਖਾਧੀ। ਬੈਨ ਸੁਣ ਐਸਾ ਕਹੇ, ਦੇਖੋ ਸੋ ਕੈਸਾ ਮੋਕੋ ਆਇਸ ਉਚਾਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ।
ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੋਰਖ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਏ ਜੀਤੋ ਕਾਰ ਬਾਦਤ ਹੈ, ਕਹੇ ਸਭ ਸਿੱਧ ਤਬ ਤੁਮਰੀ ਸਧਾਰੀਐ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਏ ਜੀਤੋ ਕਰ ਬਾਦ ਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ। ਕਹੇ ਸਭ ਸਿੱਧ ਤਬ ਤੁਮ ਹੀ ਸਿਧਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਹਾ ਰੇਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਆਵਾ ਚੱਲ ਪਾਸ ਜਹਾਂ ਬੈਸੇ ਸੁਖ ਰਾਸ ਜਾ ਕੇ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਭਾਵ ਆਪਦਾ ਨਿਵਾਰੀਐ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜ ਤੇ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਭਵ ਆਪਦਾ ਨਿਵਾਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਨਿਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਲੇ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਸਕਾਨ ਗੁਰ ਦੇਖ, ਏਕੰਕਾਰ ਕੋ ਆਦੇਸ਼ ਆਉ ਬੈਸ ਜੋਗ ਕਾਰੀਐ। ਇਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੀਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਲੇ ਹੈ ਆਦੇਸ਼। ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਭਾਜੀ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਲੇ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੁਸਕਾਨੇ ਗੁਰ ਦੇਖ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੋਗੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਏਕੰਕਾਰ ਕੋ ਆਦੇਸ਼। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ। ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਸ ਸੀ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਵਾਪਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਵਾਪਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਬੈਸ ਜੋਗ ਕਾਰੀਏ। ਆਓ ਜੀ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਜੋਗੀ ਜੀ ਆਓ ਬੈਠੋ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਆਓ ਭਾਜੀ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਜੋਗੀ ਜੀ, ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਆਓ ਬੈਠੋ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਮ ਕੌਣ ਧਾਮ ਕੌਣ ਕੀਓ ਕਿਤ ਗੌਣ ਅਬ, ਵੇਖ ਤੇਰੋ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਬਤਾਈਐ। ਨਾਮ ਕੌਣ? ਨਾਮ ਤੋਂ। ਧਾਮ ਕੌਣ? ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਈ? ਕੀਓ ਕਿਤ ਗੌਣ ਅਬ। ਗੌਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੌਣ ਤੋਂ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਤੇਰੋ ਕੌਣ?
ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਬਈ ਤੂੰ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਡਰੈਸ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਗਲਈ ਸੂਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੂਟਿੰਗ 'ਚ? ਮੇਰੇ ਖਾਨੇ ਹੋਈ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹਰ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਰ ਦਵਾਈ, ਹਰ ਮੈਡੀਸਨ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਬਤਾਈਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਤੱਕ। ਪਰ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੱਥ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਈ 100 ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਬਤਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾਮ ਜਹਾਂ ਅਣਹਦ ਧੁਨ ਧਾਮ, ਜਾਬੋ ਕਰ ਤਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁਖਦ ਸੁਹਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਫਲੋਰ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਹੈ, ਬੈਂਗਲੋ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜਾਵੋ ਕਰਤਾਰ ਸ਼ਾਮ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਸੁਖਦ ਸੁਹਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਸ਼ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰ ਵੇਖ ਏਕੰਕਾਰੀ ਮੁਰ, ਬੂਝ ਬੇਕੀ ਚਾਹੇ ਔਰ ਸੋ ਅਲਾਈਐ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹਿਸਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਵੇਖ ਏਕੰਕਾਰੀ ਮੁਰ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਭਾਈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਦੇਸ਼ੈ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੇਸੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਬਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰੱਬ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਏਕੰਕਾਰੀ ਮੁਰ, ਬੂਝ ਬੇਕੀ ਚਾਹਾ ਔਰ ਸੋ ਅਲਾਈਏ। ਦੱਸ ਬਈ
ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਤੇ ਪੁੱਛ। ਆਵਤ ਹੋ ਧਾਏ ਧਾਏ ਮਤ ਸਰ ਰੋਗ ਕਾਏ, ਤਾਕ ਉਪਚਾਰ ਕੀਜੈ ਜੋਗ ਨਾ ਲਜਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਈਰਖਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਰੈਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਇਸ ਤੇ ਭਰੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ, ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਗੀ ਆਵਤ ਹੋ ਧਾਏ ਧਾਏ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਖ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਛੰਦਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਸਰ ਰੋਗ ਕਾਏ ਤਾਕੋ ਉਪਚਾਰ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਈਰਖਾ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਸਰ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾੜਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੈਪਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਸਿਡਿਟੀ ਬਣੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਈਰਖਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਕਿਵੇਂ? ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੇ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਤਸਰ ਰੋਗ ਕਾਏ ਤਾਕੋ ਉਪਚਾਰ ਕੀਜੈ, ਜੋਗ ਨਾ ਲਜਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਜਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋਗ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਯੋਗ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣ, ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਦੇਵ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਲ ਮੁਕੱਦ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪੋਜਿਟ ਸਵਾਮੀ ਧਰਿੰਦਰ ਦਾ ਯੋਗਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਯੋਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਯੋਗ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਸੀ। ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84 ਇਹ ਪੀ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਆਸਣ ਨੇ ਵੱਖਰੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ।
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਨਿਊਲੀ ਕਰਮ ਕਈ ਕੁਝ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋਗੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਈਰਖਾ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰ ਖੱਚਰਾਂ ਤੇ ਊਠ ਤੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਵਸਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। 3 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ? ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਪੀੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਡਾਹ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਵਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਈ? ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਣ ਸੁਣੇ ਕੋਣ ਐਣ ਕੇ ਬੈਣ, ਭਈ ਮਨ ਚੈਨ ਪਛਾਨੇ ਸੁਜਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੋਹੇ ਰੀਪੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਕੁਝ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚੈਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਓਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲਵਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ VIP ਟਿਕਾਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ VVIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਦੱਸਤਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਬਲੱਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਚੇਚਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਚੇਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਚੇਚ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਰੀਪੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਗਿਆ। ਚੈਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤੀ, ਟਿਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਟਿਕਾ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸਹਿਜ, ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਸਤ, ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਸੰਤੋਖ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੋਹੇ ਰੀਪੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਣ ਸੁਣੇ ਗੁਰ ਐਣ ਕੇ ਬੈਣ, ਭਈ ਮਨ ਚੈਨ ਪਛਾਨੇ ਸੁਜਾਨਾ। ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਈਰਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਠੁੱਗ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਬਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ।
ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੋਡੇ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੀ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਪਾਠੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟਟੀਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਲਵਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਉਹ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ, ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ, ਚੱਲੋ ਫਿਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਹੇ ਰੀਪੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਸਰੋਣ ਸੁਣੇ ਗੁਰ ਐਣ ਕੇ ਬੈਣ, ਭਈ ਮਨ ਚੈਨ ਪਛਾਨੇ ਸੁਜਾਨਾ। ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਦਾਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸੁਗੜ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਲੋਹੇ ਰੀਪੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਸਹੀ ਕਰਤਾਰ, ਨਿਹਾਰਨ ਕੋ ਜਗ ਕੋ ਨਾ ਸਮਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਨਿਹਾਰਨ ਕੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਨੀਜੈ, ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹਮਣ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਹੋਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਬਈ ਧਾਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਗਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਭਗਤ ਜੰਮਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਹਾਰਨ ਕੋ ਜਗ ਕੋ ਨਾ ਸਮਾਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਰੀਪੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਏ ਅਧੀਨ ਬਿਨੈ ਕਰ ਕੈ, ਸਿਰ ਨਾਇਕ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦਤ ਪਾਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਵੀ ਨੂੰਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਪੈਰੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਹੱਥ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਹੀ। ਵੀ ਹੱਥ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੋਗੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਏ ਅਧੀਨ ਬਿਨੈ ਕਰਕੇ, ਸਿਰ ਨਾਏ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦਤ ਪਾਨਾ। ਸਿਰ ਵੀ ਨਵਾਇਆ, ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ। ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀਤੀ ਲੋਹੇ ਰੀਪੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਦਰ ਕੀਨ ਵਿਸਾਲ ਗੁਰੂ ਉਚਰਿਓ, ਤੁਮ ਹੋ ਸਿੱਧ ਜੋਗ ਕੇ ਖਾਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਦਾ ਘਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਦੋ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ।
ਕਦੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਛੜ ਲੱਗਣਗੇ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛੜਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਕੇ, ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਫੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਰ ਕਿਸੇ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਲੋਹੇ ਰੀਪੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲੋਹੇ ਰੀਪੇ ਦਾ ਆਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੋਗ ਦਾ ਘਰ ਤੂੰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਪਾਠ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਗਜਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਵੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਏਡੀ ਮਾੜੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਦਾਸ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।